Hello. Hello. Hello, ma'am. Okay. In previous lecture we have discussed some chemical reaction for disinfection of water. Can anyone tell me what is mean by disinfection? Hello. Process Hello? of killing disease Huh? producing Process of killing diseases. Process of Killing diseases. killing disease causing bacteria present in water is Water. known as a disinfection of water. Process of killing disease producing bacteria present in water. This process is known as a disinfection of water. Okay. Hello. Yes, ma'am. आवाज येते ना रे क्लिअर तुम्हाला ऐकायला? Yes, ma'am. हा. Yes, yes. तर याच्यामध्ये आपण रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिसइन्फेक्टंट हा पॉइंट घेतलेला आहे आणि अजून एक पॉइंट घेतला होता की डेफिनेशन. डेफिनेशन. हॅलो. हा. हॅलो. आवाज येत नाही. हॅलो. आता येते का? Yes, ma'am. हा. Ma'am. Mute करायला सांगा. प्रज्वल रितेश चव्हाण म्यूट युअर सेल्फ. ओके. केमिकल रिएक्शन डिस्कस केल्या होत्या त्या तुम्हाला येत आहेत का? जस्ट 1 मिनिटासाठी आपण टॅली करूयात. which disinfectant we have discussed? What is mean by disinfectant? जो केमिकल आपण वरून ऍड केलेला असतो वॉटर प्युरिफिकेशन साठी त्या केमिकलला डिसइन्फेक्टंट असं म्हणायचं असतं. खुशी धोत्रे. खुशी धोत्रे. हा. give me name of any one disinfectant. What is the name of any one disinfectant? Disinfectant name Disinfectant. CaCl2. What is name of that chemical? Bleaching powder. Very nice. Then Megha, give me name of another one disinfectant. Alum. Alum is a coagulant. It is not a disinfectant. Correct. Chlorination, ma'am. It is wrong one. Chlorine gas is a disinfectant. Chlorine gas is a disinfectant. Okay, chloramine. Nice. Ankita. Chloramine is over. Chlorine gas is over. What is another one? Bleaching powder. What is another one? Bleaching powder. Ritesh Jadhav. Yes, ma'am. Which disinfectant we discussed? What is the name of that? Any two disinfectant? Bleaching powder and chloramine. Bleaching powder, chloramine, and chlorine gas. Yes. Okay. What is the first reaction? Name of disinfectant plus water. Name of disinfectant plus water. Name of disinfectant plus water. In all three cases, that reaction is present. Then, what is the last reaction? What is the last reaction in all these cases? Chloramine. नाही राजांनो, लास्ट रिएक्शन काय? हा 3 गट पडले रिएक्शनचे. 3 गट पडले. What is the second last reaction in all these cases? HOCl gives HOCl plus oxygen. O. In which disinfectant 4 reactions are present? In which disinfectant 4 reactions are present? Bleaching powder. Bleaching powder. Because bleaching powder first reacted with water, it liberate the chlorine gas, and then chlorine gas react with water and liberate the hypochlorous acid. Can anyone tell me the chemical formula of hypochlorous acid? HOCl. HCl is unstable or HOCl is unstable one?
HOCl is HOCl. unstable. HOCl is unstable one. Who is a powerful germicide? Germicide म्हणजे जे बॅक्टेरिया किल करणार आहेत त्याला जर्मिसाइड्स असं म्हणायचं. Oxygen chemical- kills. Nascent. Oxygen. Nascent oxygen. Nascent oxygen is a powerful disinfectant. Nascent oxygen. Then hypochlorous acid is also powerful disinfectant. Hypochlorous acid is also powerful disinfectant. HOCl is also powerful disinfectant in all three cases. All three cases. Are you getting or not? In each disinfectant, who is the germicides? In all three cases, who is the germicides? This hypochlorous acid. This in all these three disinfectant, two germicides are there. Two germicides are there. Two reactions are common. Last two reactions are common one. And in last two reactions, HOCl also killing the germ and nascent oxygen also killing the germ. In second reaction, in second bleaching powder also, HOCl and nascent oxygen kill the bacteria. In third one, HOCl and nascent oxygen kill the germs. Are you getting? So that is a chemical which kill the germs. It is known as a germicides. A chemical which kill the germ. It is known as a germicides. Are you getting or not? Listen. क्लोरीन वॉटर मध्ये कसा ऍड करायचा सांगा बरं बघू. क्लोरीन कसा ऍड करायचा? मी 1 लिटर पाणी आणि 1000 लिटर पाणी असं उदाहरण सांगितलं होतं. पहिलं काय करायचं? पहिलं कमी पाण्यामध्ये डिझॉल्व करून घ्यायचं आणि ते पाणी जास्त पाण्यामध्ये ओतायचं किंवा क्लोरिनेटर वापरायचा. ही फिगर आपण डिस्कस केलेली होती. ही फिगर बघितलेली होती बघा. ही फिगर आपण डिस्कस केलेली होती. ह्या टॉवरला बेफेल प्लेट्स असतात आणि क्लोरीन आणि वॉटर हे टॉप कडून एंटर करतात. डाऊनवर्ड जर्नी होत असताना हे क्लोरीन आणि वॉटर एकमेकाशी मिक्स होतात आणि वॉटरचं क्लोरिनेशन होत असतं. ओके. टेल मी. शुभम कांबळे, रोल नंबर 36. Yes, ma'am. Here inlet of chlorine and water is present at the top of the tank or at the bottom of the tank. Madam, please repeat again. क्लोरीन वॉटर मध्ये ऍड करण्यासाठी जे पाणी पुरवठा आपल्याला केला जातो पाणी पुरवठा विभागाकडून किंवा जिथं वॉटरचं क्लोरिनेशन केलं जातं तिथं काय केलं जातं? वॉटर हे टँक आहे. त्या टँकच्या एका साइड वरून वॉटर टॉपच्या एका वन साइड वरून टॉपच्या एका साइडला वॉटर एंटर केलं जातं. दुसऱ्या साइडला क्लोरीन गॅस एंटर केला जातो. ह्या टँकला बेफेल प्लेट्स असतात. सॉरी. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. स्क्रीन डिसेबल झाले. तुम्हाला दिसते का रे स्क्रीन? नाही ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stay, ma'am. ओके. आता दिसते स्क्रीन? ओके. एका साइडला क्लोरीन आणि वॉटर एंटर केलं जातं टॉप कडून आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये काय केलं जातं? एकमेकांमध्ये मिक्स होतात. डाऊनवर्ड जर्नी होत असताना ह्या क्लोरीनची आणि वॉटरची आणि क्लोरिनेशन होत असतं. हा जो टॉवर आहे, हा जो टँक आहे, त्या टँकला क्लोरिनेटर असं म्हटलं जात असतं. काय म्हटलं जातं? क्लोरिनेटर असं म्हटलं जात असतं. आर यू गेटिंग और नॉट? क्लोरिनेटर. आता सांगा बरं रोल नंबर 63 कांबळे. When the water and chlorine pass top of the side of the tanker, then during the downward journey, chlorine and water mixing each other, and then it blown from the it is taken out from the outlet which is present at the bottom of the tank. ओके. आपण ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज कोणाचेही स्टडी केलेले नव्हते. लक्ष द्या. क्लोरीन वॉटर मध्ये ऍड केला जातो पण त्याचे डिसएडव्हान्टेज आहेत. फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज, क्लोरीन
ऍड केलेल्या वॉटरला बॅड टेस्ट आणि ओडर असतो. वॉटर पार्क मध्ये वगैरे जे पाणी क्लिअर एकदम क्लिअर केलेलं असतं ते कसं केलेलं असतं, क्लोरीन खूप क्लोरीन त्याच्यामध्ये ऍड केलेलं असतं आणि वॉटर हे क्लिअर केलेलं असतं. तर जे क्लोरीन ऍड केलेलं वॉटर असतं त्या वॉटरला आपले आपण प्यायच्या पाण्याला जशी चव असते चांगली तशी त्या पाण्याला चव नसते किंवा त्या पाण्याचा थोडासा वास येत असतो. ओडर म्हणजे वास येणे. त्यानंतर दुसरा डिसएडव्हान्टेज, जर एक्सेस क्लोरीन ऍड केलं वॉटर मध्ये तर इरिटेशन ऑन म्युकस मेम्ब्रेन. म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे आपल्या त्वचेवरती खाज आल्यासारखी वाटते. क्लोरीन असणाऱ्या, तुम्हाला ज्यांना माहिती असेल त्यांनी बघा, आपण वॉटर पार्क मधल्या पाण्यामध्ये वगैरे आंघोळ केलेली असेल तर थोड्या वेळानंतर आपलं स्किन ही एकदम असं चरचरल्यासारखी होते, कारण क्लोरीनचा आपल्या स्किन वरती इफेक्ट होत असतो. इथं इरिटेशन ऑन म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे खाज येणे, खाजल्यासारखं होणे. आणि इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ऍट हाय पीएच व्हॅल्यू. वॉटरचा जर पीएच हाय असेल तर अजूनच जास्त ऍसिड सबस्टन्स ऍड होतात आणि वॉटरचा पीएच हा बेस कडे जाईल का ऍसिड कडे जाईल. जर क्लोरीन गॅस ऍड केला जात असेल तर वॉटर हे जास्त ऍसिडिक होऊन बसतं. त्यामुळं जास्त पीएच असेल वॉटरचा तर त्या ठिकाणी क्लोरिनेशन ही टेक्निक वापरता येत नाही. These are the disadvantage of chlorination or by addition of chlorine gas. क्लोरीन गॅस ऍड केला तर पहिली गोष्ट काय होते, बॅड टेस्ट आणि ओडर येते त्या पाण्याला. दुसरी गोष्ट इरिटेशन ऑफ म्युकस मेम्ब्रेन होतं, त्वचेची खाज यायला चालू होते. आणि तिसरं डिसएडव्हान्टेज, इट नॉट इफेक्ट ऍट हाय पीएच व्हॅल्यू. हाय पीएच असेल तर हे इफेक्टिव्ह नाही. त्यानंतर ऍडव्हान्टेज काय या मेथडचे, the use of chlorine, if chlorine is added or use of chlorine is effective, if use of chlorine is effective and economical. पैशाच्या दृष्टीने परवडणारी आहे. इफेक्टिव्ह म्हणजे कोणी पण ही प्रोसेस ऑपरेट करू शकतो. कोणीही टँक असेल तर कोणी पण एका साइडनं क्लोरीन गॅस आणि एका साइडनं वॉटर पास करू शकते आणि आउटलेट बाजूला काढून पाणी क्लोरिनेटेड वॉटर मिळवू शकते. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे, द यूज ऑफ क्लोरीन इज अ मोर इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. यूज ऑफ क्लोरीन इज अ मोर इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. इट इज अ स्टेबल अँड रिक्वायर्ड स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज. रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज म्हणजे ही प्रोसेस, ह्या प्रोसेस करण्यासाठी जो टँक लागतो त्या टँकला जास्त जागा लागत नाही. म्हणून इथं लिहिलेले इट इज अ स्टेबल अँड रिक्वायर्ड स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज. इट इज अ स्टेबल हे खोडून टाका. रिक्वायर्ड स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट असं सोपं वाक्य लिहूया. स्टोरेज असं एवढं लिहिलं तरी बरोबर येत आहे. इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी इम्प्युरिटी इन ट्रीटेड वॉटर. हे क्लोरिनेशन केल्यामुळे कुठलीही इम्प्युरिटी वॉटर मध्ये ऍड होत नाही. दिस इज ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड. आर यू गेटिंग? फर्स्ट ऍडव्हान्टेज काय आहे? मोर इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. व्हॉट इज द फर्स्ट ऍडव्हान्टेज? मोर इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. व्हॉट इज द सेकंड ऍडव्हान्टेज? स्मॉल स्पेस फॉर स्टोरेज. Small space for storage and not introduce any impurity. Not introduce any impurity. This is advantage. More effective and economical. Required small space for storage. Not introduce any impurities. What is the disadvantage? Bad taste and odor, irritation to the mucous membrane, and not effective at higher pH. It is a disadvantage of this method. Are you getting or not? Then Yes, how it is used. Yes. Then description regarding the chlorinator. हा जो टँक आहे त्याला क्लोरिनेटर असं म्हटलं जातं. ह्याचे 2-4 वाक्य आपल्याला लिहावे लागतात. फॉर डिसइन्फेक्शन बाय क्लोरीन गॅस, क्लोरिनेटर इज युज्ड. हे जो खाली इथं टँक होता त्या टँकला क्लोरिनेटर असं म्हणायचं. इट इज अ हाय टॉवर विथ नंबर ऑफ बॅफल प्लेट. हा एक टॉवर असतो. हाय टॉवर म्हणजे एकदम उंच असा टॉवर असतो आणि त्याला बॅफल प्लेट्स असतात. Water and chlorine are introduced from top. Water आणि क्लोरीन टॉप कडून इंट्रोड्यूस केलं जात असतं. ड्युरिंग देअर डाउनवर्ड जर्नी,
ते क्लोरीन आणि वॉटर खाली येत असताना दे आर मिक्सड थरली, ते एकमेकांमध्ये काय होतात, मिक्स होतात. ट्रीटेड वॉटर इज टेकन आउट फ्रॉम आउटलेट ऍट प्रेझेंट ऍट दी बॉटम. ट्रीटेड वॉटर कुठून काढून घेतलं जातं, ह्या आउटलेट मधून बाजूला काढून घेतलं जातं. ओके, आता मी हाच पॉइंट जस्ट एका मिनिटामध्ये डिस्कस करते. व्हॉट इज अ हेडिंग? क्लोरिनेशन बाय युजिंग क्लोरीन गॅस. 1 नंबरचा क्लोरीन गॅस आहे, 2 नंबरचा ब्लिचिंग पावडर, 3 नंबरचा क्लोरामाइन. काय काय लिहिणार आहे? क्लोरीन इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइन्फेक्टंट इन आमची ट्रेड. मॅडम इकडे वैतागली मला. Hello? It can be directly used as a gas or chlorine water for disinfection of municipal water supply. क्लोरीन गॅस डायरेक्ट पाईप पाण्यामध्ये टाकून पण इंट्रोड्यूस केला जातो, किंवा क्लोरीन वॉटर तयार करायचं, म्हणजे कमी क्वांटिटी मध्ये क्लोरीन गॅस मिक्स करायचा आणि ते वॉटर हाय क्वांटिटी मध्ये ऍड करायचं. इट रिएक्ट विथ वॉटर टू फ्रॉम हायपोक्लोरस ऍसिड अँड नेसेंट ऑक्सिजन. both of them are a strong germicides. Both of them are strong disinfectant or germicides. Are you getting? Then this chemical reaction, after that chemical reaction, water should not contain more than 0.1 to 0.2 ppm of free chlorine. water मध्ये किती क्लोरीन असावा? फक्त 0.1 to 0.2 एवढाच ppm, एवढाच क्लोरीन गरजेचं आहे. त्याच्यापेक्षा जर जास्त असला तर तो आपल्या शरीराला हानिकारक आहे. इथलं डिस्क्रिप्शन क्लोरिनेटरचं दिलेलं आहे. ही क्लोरिनेटरची डायग्राम आहे आणि इथं बाय युजिंग क्लोरीन गॅसचे इथं ऍडव्हान्टेज आहे, त्याची इथं डिसएडव्हान्टेज आहे. आर यू गेटिंग? समजलेलं आहे का सर्वांना? हॅलो, Yes, ma'am. सर्वांना व्यवस्थित समजलेलं आहे का? हॅलो, Yes, ma'am. पॉइंट पास याच्या अगोदरच्या आपण प्रिव्हियस लेक्चरला डिटेल डिस्कस केलेला आहे, त्यामुळे मी रिएक्शन कडे गेलेली नाही. तुम्हाला रिएक्शन येतात असं म्हणून. समजतंय का सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. लिहा मग डिसइन्फेक्शनची डेफिनेशन आणि हा पॉइंट लिहिलेला रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिसइन्फेक्टंट. हे पॉइंट तुम्ही लिहून घेतलेले, त्याच्या पुढचा पॉइंट लिहून घ्या. नंबर 1 क्लोरिनेशन. नंबर 1 क्लोरिनेशन ऑब्लिक by using chlorine gas. By using chlorine gas. By using chlorine gas. लिहिलं? हे पॉइंट नंबर 1 लिहा. हे बघा, हा डार्क केलेला, हा लिहा पॉइंट. इथं 1 ही पहिली आणि दुसरी लाईन लिहा.
लिहिलं का? हे तिसरं पण वाक्य लिहा आणि केमिकल रिएक्शन पण लिहा. ही पहिली रिएक्शन झाल्यानंतर मला सांगा. पहिली रिएक्शन झाल्यानंतर सांगा. काय असेल? हॅलो थांबा. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. ma'am. अरे लिहा ना इथं HOCl च्या खाली लिहा हायपोक्लोरस ऍसिड. इथं Cl2 च्या खाली लिहा क्लोरीन गॅस. ह्या ऑक्सिजनच्या खाली लिहा नेसेंट ऑक्सिजन. हॅलो हॅलो. येस मॅम. Yes. Yes, एक ma'am. दोन लाईन तुम्ही 15-15 जर मिनिट लिहित असाल तर काय होणार आहे तुमच्या सिलेबसचं? झाले मॅडम. झालंय लिहून. हे पूर्ण लिहून झालं का? येस मॅम. HOCl च्या खाली लिहिलं का हायपोक्लोरस ऍसिड? येस मॅम. येस Yes, मॅम. ma'am. हा. आणि तुम्हाला सर्वात महत्वाची सूचना आहे, जे लेक्चर स्टुडंट अटेंड करणार नाहीत त्यांना टर्म वर्कचे मार्क मिळणार नाहीत. जेवढे तुम्ही थिअरीचा अभ्यास करून मार्क पाडणार आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मार्क टर्म वर्कला आहेत. जर अटेंडन्स नसेल व्यवस्थित तर टर्म वर्क मिळणार नाही. नंतर तुम्ही म्हणू नका मी हे केलं ते केलं ते केलं वगैरे वगैरे. प्रत्येक लेक्चरचा अटेंडन्स घेतला जातो आणि प्रत्येक तुम्हाला एका दिवशी मी तुम्हाला पूर्ण अटेंडन्स शीट दाखवते. अगदी पहिल्या दिवसापासूनचा अटेंडन्स शीट, प्रत्येक लेक्चरचा, प्रत्येक फोन कॉलचा, प्रत्येक गोष्टीचा आमच्याकडे अपडेट असते. त्यामुळे चुकूनही असं समजायचं नाही की आपण अब्सेंट आहे, कुणालाही कळणार नाही. प्रत्येक शिक्षक आहे की नाही
तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये नंबर लिहिता किंवा जर समजा आम्ही जर इथं बोललो आणि तो जर नंबर इथं रिस्पॉन्स दिला नाही, तो नंबर अब्सेंटी मध्ये पकडला जातो. जर समजा उत्तर येत नसेल तर सांगायचं की उत्तर येत नाही म्हणून अजून एकदा सांगा तर ठीक आहे, नाहीतर इथं नाव अनाऊन्स केलं, जर नाही रिस्पॉन्स दिला तो सुद्धा अब्सेंटी मध्ये पकडला जाईल. जेवढी जास्त अब्सेंटी तेवढा टर्मवर्क हा कमी असणार आहे. तुम्ही 400 मार्काचे पेपर लिहिणार असाल तर इकडे 400 मार्क टर्मवर्कचे आहेत. लक्षात येते का? प्रॅक्टिकलचे मार्क आहेत. तुम्ही काही येऊन प्रॅक्टिकल करत बसणार नाही आता. ज्यावेळेस ऑफलाईन होईल त्यावेळेस पुढच्या पुढे, पण सध्याची तर परिस्थिती तुम्हाला लेक्चर व्यवस्थित अटेंड करणे हेच आहे. लक्षात आलं का सर्वांच्या? Yes, Yes, ma'am. madam. हा. Yes, ma'am. आणि दुसरी महत्वाची सूचना, रोल नंबर एक मिनिट. रोल नंबर 36 ते म्हणजे 37 ते 71 रोल नंबर, 37 ते 71 रोल नंबर ह्या स्टुडंटने आपल्या आपल्या पालकांचे म्हणजे वडिलांचे नंबर मला व्हॉट्सअपला पाठवायचे. लेक्चर संपल्या लगेच. मॅडम आवाज आहे ना. ओके मॅम. हॅलो, Yes, ma'am. येते का आता? रोल हो, हो. नंबर 37 ते 71 तुमच्या पॅरेंटचे नंबर माझ्या व्हॉट्सअप वरती सेंड करायचे आहेत. मी टॅली करणार आहे ते नंबर तुमच्या पालकांचेच आहेत का, कारण ते एक्झाम फॉर्म फिलिंग साठी वगैरे ते नंबर आम्हाला लागत असतात. नंतर इथं कॉलेजमध्ये पण एक ऑफिसमध्ये पॅरेंटचे नंबर लागतात. त्यामुळे तुमच्या पॅरेंटचे नंबर आमच्याकडे असणे खूप गरजेची गोष्ट आहे. कुणाला जर असं वाटत असेल की कशासाठी वेगळ्या कामासाठी वापरले जातील तर तसं काही होणार नाही. तुम्ही त्या मुलांनी तुमच्या पालकांचे नंबर पाठवून द्यायचे. आणि दुसरी गोष्ट, एखाद्या मुलाची जर काही समजा आजारी आहे, ऍडमिट आहे आणि एखादी चॅप्टर टेस्ट बुडली, काय प्रॉब्लेम असेल तर त्या मुलांनी समजा तो हॉस्पिटलमध्ये गेला असेल तर तुम्ही हॉस्पिटल मध्ये गेलेल्याचं प्रिस्क्रिप्शन व्हॉट्सअप वरती पाठवायचं. त्या मुलांची प्रेझेंटी कन्सिडर केली जाईल जर एखाद्या दिवशी कोण अब्सेंट राहणार असेल तर. जर परमिशन घेऊन एखादा मुलगा अब्सेंट राहिला, काहीतरी जेन्युन रिझन असेल, समजा घरातलं खूप जवळचं लग्न वगैरे असेल, काय कार्यक्रम असेल, तर तसं फोटो जर समजा फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनची एखादी पत्रिका वगैरे असेल तर त्याचा फोटो वगैरे काढून सेंड केला तर ती सुद्धा लीव कन्सिडर केली जाते. उगीच अब्सेंटी पडू नये आणि उगीच तुमच्या रिझल्ट वरती त्याचा परिणाम होऊ नये. ओके. आणि ज्याच्या चॅप्टर टेस्ट बुडालेले आहेत त्या स्टुडंटनी त्या शिक्षकांना एवढी हीच लास्ट टाइम असणार. इथून पुढे असं डबल वगैरे कुणाला चॅप्टर टेस्ट देऊ दिली जाणार नाही किंवा ISC देऊ दिली जाणार नसते. तर जर कोणाचं काय राहिलेलं असेल तर करा. जे एक्स्ट्रा मटेरियल मध्ये MCQs किंवा काय मटेरियल दिलेलं असेल तर त्याची झेरॉक्स काढून घ्यायची आणि ते मटेरियल अभ्यासासाठी ठेवायचं, पण मार्क पाडायचे. मला असं वाटत होतं की खूप मुलांना चांगले मार्क पडतील, पण खूप मुलांना कमी मार्क पण पडलेले आहेत. असं नको आहे. ऑनलाईन जरी असले तरी ती मार्क लिस्ट तुमच्या तुमचे मार्क हे तुमच्या मार्क लिस्ट वरती येणार आहेत. त्यामुळं अभ्यास करणं खूप गरजेची गोष्ट आहे. अलीकडे ऑनलाईन ही खूप स्ट्रिक्ट पद्धतीने चालू झालेली आहे. तुम्ही जरी तुमच्या शेजारी एखादा मेंबर जरी बसलेला असेल तरी तो आयडेंटिफाय होऊन त्याची एक्झाम कॅन्सल होणार आहे असं विद्यापीठाने सांगितलेला रूल आहे. त्यामुळं आपला पण अभ्यास रेग्युलर ठेवणं खूप गरजेचं आहे. अचानक ऑफलाईन झाली तर तुम्ही काय लिहिणार हा पण आपल्या डोक्यामध्ये प्रश्न असला पाहिजे. सर्वांनी व्यवस्थित अभ्यास करत जावा. काही अडचणी असेल तर सांगत जायचे, कारण वरचेवर एखादा दिवस जरी नाही कॉल केले तरी तुमची प्रेझेंटी खूप कमी आहे. आता बघा फक्त 54 मेंबर आहेत आपण, त्याच्यामध्ये मी एकटी सोडली तर 53 मेंबर होतात. आपल्या क्लासची कॅपॅसिटी 71 स्टुडंटची आहे, म्हणजे जवळजवळ 18-17 मुलं अब्सेंट आहेत आज. लक्षात आलं का तुमच्या सर्वांच्या? तर सर्वात महत्वाची गोष्ट तुमची प्रेझेंटी
हाच फॅक्टर आहे. ओके, कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो मॅम, हा बोला. ते टेस्ट मध्ये ना एक क्वेश्चन होता, द टाइप ऑफ हार्डनेस कॅन नॉट बी रिमूव्ह बाय बॉइलिंग, पण त्याचा आन्सर ते चुकीचं दिलेलं आहे. कुठली हार्डनेस बॉइलिंगने रिमूव्ह करता येत नसते. हा परमनंट येणार ना आन्सर. परमनंट तर ते दुसऱ्या मेंबरने पेपर टाईप केलेला होता, त्यामुळं आन्सर सिलेक्शन मध्ये तसं झालेलं होतं. तुम्हाला दोन याच्यात सर्वांना झाले, 2 क्वेश्चन मध्ये. 2 क्वेश्चन मध्ये झालं असेल तर 2 मार्क तुम्हाला बोनस मिळतील. डोंट वरी. हा ठीक आहे. कारण तुमचे हे मार्क लास्टचे टर्म वर्क देताना, टर्म वर्क म्हणजे प्रॅक्टिकलचे मार्क किंवा टर्म वर्कला अजून मार्क असतात 25, ते देताना कन्सिडर केले जातील. लक्षात आलं का सर्वांच्या? ओके मॅम. हा ठीक आहे. हे केमिकल रिएक्शन लिहून घेतल्या? येस मॅम. ओके, नेक्स्ट हे पॉइंट लिहून घ्या. वॉटर शुड नॉट कंटेन मोर दॅन 0.1 to 0.2 ppm of chlorine. For disinfection by chlorine gas, chlorinator is used. It is a high tower with number of baffle plate. Water and chlorine are introduced from top. During their downward journey through the tower, they get mixed thoroughly. सेंटेन्स लिहून घ्या पटपट सर्वांनी. राईट करा पटकन आणि 2 मिनिटात लगेच लिहायचं झालं पाहिजे, बसायचं नाही खूप वेळ. झालं का? Yes, Hello? Okay, ma'am. झालं. ओके, Yes, ma'am.
ओके. नेक्स्ट ही फिगर ड्रॉ करा आणि या फिगरच्या इथे लिहा क्लोरिनेटर. फिगर काढा. हॅलो, झालं? काढून झाली का फिगर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे मग सांगत जा वराजानो, मी वाट बघत बसते. ओके, हे ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज लिहा. हे 3 ऍडव्हान्टेज आणि हे 3 डिसएडव्हान्टेज राईट करा. हॅलो मॅम, कम्प्लीट सेंटेन्स लिहिलं का? हो, कम्प्लीट सेंटेन्स लिहायचे. मी तुम्हाला कळण्यासाठी तेवढ्यावरती डार्क केलं होतं. हे कम्प्लीट सेंटेन्स.
हॅलो 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 Yes, ma'am. झालं Yes, का ma'am. रेशॉर्ट झालं का येस मॅम. Yes, ma'am. ओके ठीक आहे हा बाय युजिंग ब्लिचिंग पावडर हेडिंग लिहा सेकंड हेडिंग नंबर 1 मेथड क्लोरिनेशन और बाय युजिंग क्लोरीन गॅस ही 2 नंबर लिहायला बाय युजिंग ब्लिचिंग पावडर कोण सांगू शकेल हे पहिल्या वाक्याचा अर्थ who tell me meaning of this first sentence bleaching सांगू मॅडम? powder is soluble in water to a extent to the 1 part in 20 part of water अर्थ काय होतंय सांगा ना रे 20 पार्ट वॉटर मध्ये 1 पार्ट ब्लिचिंग पावडर मिक्स करायचं. मिक्स होत असते तर मी परवा शिकवताना काय सांगितलं होतं 1 ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर किती पाण्यामध्ये वापरा 1 लिटर मध्ये वापरायची 1 ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर 1 लिटर मध्ये वापरायची ओके हे वाक्य काय लिहायची गरज नाही माहिती असावं म्हणून मी तुम्हाला इथे लिहिलेलं आहे बाय युजिंग ब्लिचिंग पावडर हेडिंग लिहा आणि त्याच्या खाली सेंटेन्स लिहा ब्लिचिंग पावडर is soluble in water bleaching powder is soluble in water bleaching powder is soluble in water लिहिलं नेक्स्ट सेंटेन्स 1 gram of bleaching powder 1 gram of bleaching powder is added into 1 liter of water त्यानंतर हे वाक्य लिहा आफ्टर रिमूव्हिंग ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे त्या वॉटर मधला ऑर्गॅनिक मॅटर रिमूव्ह करायचा सस्पेंडेड इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करायची आणि वॉटर मध्ये योग्य प्रमाणामध्ये ब्लिचिंग पावडर टाकायची आणि वॉटर मिक्स करायचं ही झाली प्रोसेस क्लोरीन गॅसची कशी ते टॉवर वगैरे वापरायचे एका साईडनं क्लोरीन गॅस पास करायचा दुसऱ्या साईडनं वॉटर पास करायचं ही प्रोसेस होती ह्याची प्रोसेस काय आहे सस्पेंडेड इम्प्युरिटी रिमूव्ह करायची ऑर्गॅनिक मॅटर रिमूव्ह करायचा आणि योग्य प्रमाणामध्ये ब्लिचिंग पावडर वॉटर मध्ये ऍड करायची आणि पाणी आणि ब्लिचिंग पावडरचं मिक्सचर थोडा वेळ आहे असंच राहू द्यायचं ही याची प्रोसेस झाली हे पण सेंटेन्स लिहून काढा आफ्टर रिमूव्हिंग ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर हे महत्वाचं नाही पण तुमच्याकडे असू द्या की कशी ऍड कसं केलं जातं लिहा पटकन इथपासून इथपर्यंत
हॅलो. हा झालं. हॅलो हॅलो. येस मॅम. हा Yes, ma'am. ओके. मगाशी एक चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न पडलेला आहे. व्हॉट इज बीन माय नेसेंट ऑक्सिजन. नेसेंट ऑक्सिजन म्हणजे एकटा ऑक्सिजनला नेसेंट ऑक्सिजन असं म्हणायचं. एकटा ऑक्सिजन कुणाशी रिॲक्ट न झालेला, दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर ती रिॲक्ट न झालेल्या ऑक्सिजनला नेसेंट ऑक्सिजन असं म्हणायचं. दुसऱ्या ऑक्सिजन बरोबर ती रिॲक्ट न झालेल्या ऑक्सिजनला नेसेंट ऑक्सिजन असं म्हणायचं. ओके, समजलं का? आता केमिकल रिॲक्शन ही पहिली फक्त लिहा. Cl2 खाली काढा, इथं Cl च्या पायथ्याशी, इथं OH ट्वाइस पण पायथ्याशी काढा. आठवा पटपट. फक्त पहिली केमिकल रिॲक्शन लिहायची. लिहिली का पहिली केमिकल रिॲक्शन? इथं CaOCl2 च्या खाली लिहा ब्लिचिंग पावडर. CaOCl2 च्या खाली लिहा ब्लिचिंग पावडर. इथं Cl2 च्या खाली लिहा क्लोरीन गॅस. इथे फक्त Cl2 च्या खाली लिहायचं क्लोरीन गॅस. लिहिलं? ही 2 नंबरची केमिकल रिॲक्शन लिहा. आता 2 नंबरची पण केमिकल रिॲक्शन लिहा. ही केमिकल रिॲक्शन लिहा. ह्या HOCl च्या खाली लिहा. HOCl च्या खाली लिहा हायपोक्लोरस ऍसिड. हायपोक्लोरस ऍसिड. HOCl च्या खाली लिहा हायपोक्लोरस ऍसिड. HOCl च्या खाली लिहा हायपोक्लोरस ऍसिड. लिहिलं? नंतर ही रिॲक्शन लिहा HOCl that gives Cl plus O. ह्या O च्या खाली लिहा नेसेंट ऑक्सिजन. या O च्या खाली लिहा नेसेंट ऑक्सिजन. हे लिहा O plus germs get killed किंवा ऑक्सिडाइज्ड. germ get killed. सेंटेन्स लिहायचं आहे मॅम. हो, हे सेंटेन्स पण लिहा. बोथ HOCl and nascent oxygen are powerful germicides. लिहिलं का? हॅलो हॅलो. पुढे हे डिसएडव्हान्टेज लिहा मेथडचे. काय डिसएडव्हान्टेज आहेत बघा. इफ एक्सेस ऑफ इट इन वॉटर कॉजेस अनप्लेझंट वॉटर अँड टेस्ट. जे आपण बाय युजिंग क्लोरीन गॅसचं डिसएडव्हान्टेज लिहिलं होतं ना, ते सेम डिसएडव्हान्टेज इथं लिहायचं. इथलं सेम डिसएडव्हान्टेज इथं लिहायचं. पहिल्याचं डिसएडव्हान्टेज आणि याचं डिसएडव्हान्टेज सारखंच आहे. पहिलं 1 नंबरचं. तिकडचं 1 नंबरचं डिसएडव्हान्टेज काय होतं? इट प्रोड्युसेस बॅड टेस्ट अँड ओडर. इथं पण सेम तेच आहे. दुसरं कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम जर वॉटर मध्ये ऍड झाले तर वॉटरची काय वाढते? हार्डनेस का सॉफ्टनेस? हार्डनेस वाढत असते. मग दुसरा डिसएडव्हान्टेज इट ऍडेड कॅल्शियम इन वॉटर ऍज अ रिझल्ट ऑफ विच वॉटर बिकम हार्ड. त्याच्यामुळे वॉटर काय बनतं? हार्ड बनतं. जर ब्लिचिंग पावडर जर वॉटर प्युरिफिकेशन साठी वापरली गेली तर वॉटर कसं बनतं? हार्ड बनतं. हे दुसरं पण, हे दोन्ही पण लिहा डिसएडव्हान्टेज. हे दोन्ही डिसएडव्हान्टेज लिहायचे.
ओके, ओव्हर. हॅलो, येस येस हा. मॅम. आता याचे ऍडव्हान्टेज आणि पहिल्या जो क्लोरिनेशन होता पॉइंट बाय युजिंग क्लोरीन गॅस, ह्या दोघांचे ऍडव्हान्टेज सारखेच आहेत, फक्त 3 नंबरचा लिहायचा नाही. 3 नंबरचा लिहायचा नाही म्हणजे मी कॉपी पेस्ट करते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, कन्फ्युजन होणार नाही. हे बघा, इट the use of bleaching powder is a more effective and economical, requires small space for storage. It does not introduce any impurity in treated water. किंवा हे तिसरा खोडून टाका, 2च बाद झाले. तुम्हाला तिसरा टाकूच नका म्हणलं होतं मगाशी, पण हे 2 लिहा, 2च लागतात आपल्याला. लिहिलं? हॅलो, Yes, ma'am. हा, ओके. Yes, ma'am. Number 3rd point, by using chloramines, by using chloramine, by using chloramine, ओके. लिहा, जेवढे दिसते तेवढे लिहायचं. राईट डाऊन, हे सर्व जे स्क्रीन वरती दिसतंय ते सर्व लिहायचं. हॅलो, हॅलो, हॅलो. Yes, ma'am. हा, ClNH2 च्या खाली लिहा क्लोरामाइन, ClNH2 च्या खाली लिहा क्लोरामाइन, आणि HOCl च्या खाली लिहा हायपोक्लोरस ऍसिड, हायपोक्लोरस ऍसिड, हायपोक्लोरस ऍसिड. ओके. Is it over? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you completed? Okay. ऍडव्हान्टेज लिहायचे. थांबा, ऍडव्हान्टेज लिहिण्याच्या अगोदर महत्वाच्या सूचना आहेत, लेक्चर संपेल. उद्या दुपारी 2 वाजता, उद्या 8 तारीख आहे, 8 तारखेला दुपारी 2 वाजता क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग याच्यावरती
डॉक्टर PM पवार सर यांचं लेक्चर आहे, सर्वांनी अटेंड करायचे कंपल्सरी. ऐकायला आलं का सर्वांना? मॅडम ma'am. किती ते किती? 2 वाजता चालू होणार आहे. ओके. अटेंडन्स ही कंपल्सरी आहे. आणि मगाशी सांगितलेल्या रोल नंबरने मी टॅली करणार आहे. पॅरेंटचेच नंबर आहेत का? मगाशी ज्या रोल नंबर पासून सांगितलं होतं त्या रोल नंबरच्या पुढच्या सर्व मुलांनी पॅरेंटचे कॉन्टॅक्ट नंबर माझ्या व्हॉट्सअप वरती लगेचच्या लगेच सेंड करायचे. आता 15 मिनिटाचा टाइम आहे, जेणेकरून मला फोन करायला लागू नये. रिक्वेस्ट आहे सर्वांना. ओके, वी विल स्टॉप हिअर.